Assalamu alaikum. So in this video, we'll see how to calculate trigonometric values of an angle in standard position with different methods, 3 methods at least, and how to find the reference angle of an angle in standard position. And then in last section, we saw how to compute the trigonometric function of an angle using right triangles. مثلا إذا عندنا هذه الزاوية ثيتا, so this is hypotenuse, this is adjacent, this is opposite. قلنا مثلا إنه الكوساين هو adjacent على الهايبوتنس. وقلنا الساين هو opposite على الهايبوتنس. and so المشكلة إنه في ال right triangle الزاوية ثيتا محصورة بين 0 and 90 degrees. السؤال كيف نحسب مثلا كوساين 120؟ زاوية 120 درجة مش ممكن نحطها في مثلث قائم. يعني خلينا نشوف. So this is the aim of this section. How to compute the cosine of any angle. Okay? So we have to generalize this formula. يعني خلينا نشوف هنا عندنا 4 حالات. زاوية في الكوادرنت 1 الربع الأول، هذه زاوية في الكوادرنت 2، هذه في الكوادرنت 3 الربع الثالث، وهذه في الكوادرنت 4. الزاوية هذه تمر من نقطة كل مرة، نقطة من terminal side of this angle with coordinates x and y. We'll use these coordinates to find the cosine and the sine of the angle theta. هنا ثيتا ممكن يكون هنا في الكيو 3 يعني بين 180 و 270، هنا في الكيو 4 يعني بين 270 و 360 and so on. And then we'll use this formula. منين جاء الفورمولا هذا؟ إنه أخذنا نقطة من التيرمينال سايد وأخذنا الكوردينيتس of this point x و y، وهذا يعطينا قوانين فورمولا. So this is another way، طريقة أخرى حتى نحسب trigonometric function. الطريقة الأولى بالمثلث قائم using adjacent to opposite. الطريقة الثانية using the coordinates of a point on the terminal side. then cosine راح يكون x على square root of x square plus y square. الساين راح يكون y على square root of x square plus y square and so on. So these are the 6 formula for the 6 trigonometry. نشوف مثال. عندنا find the cotangent of the angle theta whose terminal side pass through the point -1 -2. شو معناها؟ معناها نحط -1 -2 ويمشي يجي -1 -2 3. This is the point P -1 -2. then هذه الزاوية ثيتا. هذه الزاوية ثيتا. هذا المقصود بأنه التيرمينال سايد passes through this point. اوكي؟ كيف نحسب الكوتان؟ راح نطبق القانون. شو يقول القانون؟ يقول الكوتان هو x على y. يعني هو هذا الاكس وهذا الواي في الكوردينيتس، يعني -1 على -2 يعني 1/2. كيف نحسب الكوساين؟ الكوساين of this angle القانون يقول لي x على square root of x square plus y square، يعني -1 على square root -1 square plus -2 square، يعني -1 over square root of 5. إذا نحب ننطق المقام نضرب في square root of 5 فوق وتحت، يعني يعطيني -square root of 5 over. This is the cosine of this angle using the coordinates of a point on the terminal. نفس السؤال. Find all trigonometric values of an angle whose terminal side passes through the point 1 -2. 1 -2
يعني هو هنا هذا 1 هذا ماينس 2 هذه النقطة 1 ماينس 2 هذا الترمينال سايد وهذه الزاوية هذه الزاوية. كيف نحسب؟ نحسب set الكوساين x على سكوير روت x سكوير بلس y سكوير الساين y على سكوير روت x سكوير بلس y سكوير التان y over x. إذا التان على طول minus 1 over minus 2 over 1 يعني minus 2. هذه 1 over square root 1 square plus minus 2 square يعني 1 over square root of 5. هذه sin يعني minus 2 over square root of 5. الكوتان يا اما تقول هي x على y يا اما هي 1 over tan يعني minus 1 half. الكوسيك هي square root of 5 to minus السيك هي square root of 5. إذا تحب هذا تنطق المقام تضرب square root of 5 square root of 5 هذا minus 2 square root of 5 over 5 and that's it. نفس السؤال عندنا بوينت هذا x هذا y وين موجودة النقطة هذه؟ minus 3 هذه النقطة. إذا وين الزاوية هنا؟ هذا terminal side. إذا هذه زاوية ثيتا. إذا هنا ثيتا هي 180 يا إما بالحاسبة يا إما بالبوينتس. إذا كوساين ثيتا راح تكون x على سكوير روت x سكوير بلس y سكوير يعني minus 3 على سكوير روت minus 3 سكوير بلس 0 سكوير يعني لكن minus 1. الساين هي y over square root x square plus y square يعني 0 على هذا يعني 0. بالتالي هي y على x يعني 0 over minus 3 يعني 0. الكوتان هي x على y يعني minus 3 over 0 لكن هنا شوف عندنا division by 0 so this is undefined. So cotan 180 is undefined. هذه راح نرجع لها بعد section 4 لما نشوفوا الدومين of trigonometric. في طريقة ثانية حالة خاصة special case اللي هو اليونت سيركل. ليش اليونت سيركل حالة خاصة؟ معناها يونت سيركل. يونت سيركل معناها الراديوس 1. معناها يعني سكوير روت اوف اكس سكوير بلس واي سكوير يكوال 1. احنا ايش قلنا؟ قلنا الكوساين هو اكس على سكوير روت اوف اكس سكوير بلس واي سكوير. يعني هو اكس على 1 يعني اكس. يعني هنا على طول النقطة تعطيني الكوساين. تعطيني الساين على طول. الكوردينيتس الاكس هو الكوساين والواي هو الساين. لكن متى؟ only when we have a unit. في الحالة العامة هذا أعطانا x و y نقسم على جذر سكوير روت اوف اكس سكوير بلس واي سكوير. حين الريفرنس انجل. الريفرنس انجل لما نكون في الكيو 1 الزاوية الريفرنس انجل اوف ثيتا هو نفسه ألفا. لما نكون في الكيو 2 إذن هذه الزاوية ثيتا وين الزاوية ألفا؟ هذا الريفرنس انجل هو 180 ناقص ثيتا. الريفرنس انجل باي ديفينيشن هي الزاوية المحصورة بين الاكس اكسس والتيرمينال سايد. هنا هذا الاكس اكسس هذا التيرمينال سايد. شوفوا هذه الزاوية ثيتا وين الريفرنس انجل؟ هذا الريفرنس انجل. كيف نحسبه؟ ثيتا ناقص 180. والحالة الرابعة في الكيو 4 هذا هو الريفرنس انجل. كيف نحسبه؟ 360 ماينس 1. عندنا قوانين حتى نحسب الريفرنس انجل.
Why do we need a reference angle? الريفرنس انجل لانه زاويه حاده بين 0 و 90. لان ممكن نستخدم قوانين الرايت تراينجل على الفا، ما نقدر نحن نطبقها على ثيتا، نطبقها على لان هذه القوانين حسب هذه للحفظ. Q1 الفا هي ثيتا، اذا في Q2 الفا هي 180 ناقص ثيتا، اذا في Q3 العكس ثيتا ناقص 180 لانه هنا ثيتا اكبر من 180، واخيرا في Q4 360 ناقص ثيتا. ممكن نستخدم الراديان، 180 تعوضها باي، 360 تعوضها 2. إذا find the reference angle of the following angle. إذا 60 أول شيء لازم تشوفها في أي كوادرنت. 60 وين موجودة؟ هذه 60 موجودين في الكيو 1. شو نقولوا في الكيو 1؟ نقولوا في الكيو 1 الألفا هي نفس الثيتا، يعني هي نفس ال 60. 2 باي أوفر 5 وين موجودة 2 باي أوفر 5؟ 2 باي أوفر 5 also موجودة في الكيو 1، يعني الألفا هي نفس الثيتا. 160 وين 160؟ 160 90 160 جينا في الكيو 2. الكيو 2 شو القانون؟ قانون يقول ألفا، إذا هذه الثيتا وين الألفا؟ هذه الألفا. الألفا هي 180 ماينس ثيتا، يعني 20 degrees. هذه 330 degrees وين موجودة؟ 330. This is the angle in standard position. 90 180 270 330. هذه زاوية ثيتا. وين الزاوية ألفا؟ هذه الزاوية ألفا المحصورة بين الإكس أكسس والتيرمينال سايد، دائما الإكس أكسس مو الواي أكسس. يعني هنا القانون يقول لي 360 ماينس ثيتا يعني 30. الدي 7 باي أوفر 6 وين موجودة 7 باي أوفر 6؟ 7 باي أوفر 6 موجودة في كيو 3 أكبر من باي وأقل من 2. هذه الزاوية من كيو 3، هذه زاوية ثيتا. وين الزاوية ألفا؟ هذه الزاوية ألفا. شو يقول القانون هنا؟ يقول ألفا بما أنه في الكيو 3 هي بالراديان، إذا ثيتا ماينس، إذا ثيتا ماينس 180، يعني 7 باي أوفر 6 ماينس باي، نعطينا باي أوفر 6. This is the reference. نفس السؤال 100 degree، هذه وين؟ 100 degree 90 100 يعني في الكيو 2. هذه الألفا كيف نحسبها؟ 180 ناقص، المهم الألفا دائما محصورة بين 0 و 90، زاوية حادة الألفا. acute angle. Alpha is in the acute angle. Acute angle. Always. 5 pi over 4 وين 5 pi over 4 هذه موجودة هنا Q3. الفا هي ثيتا ماينس باي لأنه بالراديان باي أوفر 4. 280 270 280 Q4. الألفا هي 360 ماينس ثيتا 80. 200 Q3. الألفا هي ثيتا ماينس 120. Okay, easy. This is how we find the reference.
It's also important to know the sign of this figure. All S T C. شو معناها؟ معناها in quadrant 1 all trigonometric functions are positive. In quadrant 2 only sine theta is positive, but cosine and tan are negative. In quadrant 3 tan theta is positive, but cosine and sine are negative. In quadrant 4 cosine is positive, but sine and tan are negative. والثلاثة الباقيين الكوسيك هو نفس الساين يعني نيجاتيف انه مقلوب بالساين. السيك هو مقلوب بالكوساين يعني نيجاتيف. والكوتان هي مقلوب بالتان يعني الكوتان بوزيتيف. يعني التان والكوتان have the same sign always. الساين والكوسيك have the same نفس الإشارة دايما. كوساين والسيك نفس الإشارة دايما. الحين العلاقة بين الساين والكوساين تاع الزاوية ثيتا والريفرنس انجل. في الكوادرنت هذا بين 90 و 180 يعني هنا موجودين في الكيو 2. في الكيو 2 ايش قلنا؟ قلنا اس تي سي يعني ساين موجب يعني ساين ثيتا هي نفس الساين الفا. لكن الكوساين نيجاتيف يعني هي ماينس كوساين الفا. التان از نيجاتيف يعني هي ماينس تان الفا. في الربع هذا هو الكيو 3 بين 180 و 270 يعني موجودين هنا كيو 3. الكيو 3 اس تي سي يعني التان موجبه يعني التان ثيتا هي تان الفا لكن الساين نيجاتيف والكوساين نيجاتيف. هذه في الكيو 4. في الكيو 4 ايش عندنا؟ اس تي سي عندنا الكوساين بوزيتيف وهذه عندنا نيجاتيف اذا نحطوا ماينس تان ثيتا ساين ثيتا ار نيجاتيف. Then find the quadrant where the terminal side of the angle عندنا الكوساين بوزيتيف والساين نيجاتيف. وين الكوساين بوزيتيف والساين نيجاتيف؟ cosine positive with sine negative here. So we are in Q4. هنا شو طلبنا؟ قالنا find tan theta. قالنا second quadrant هذه مهمة Q2. وأعطانا الساين. إذا هنا أول خطوة نرسم المثلث. right triangle. نحط reference angle alpha. أي مثلث نرسم؟ نعرف أن الساين هو opposite hypotenuse. وين الأوبوزيت؟ هذا الأوبوزيت. وين الهايبوتنس؟ هذا الهايبوتنس أقول. إذا هذا ناخذ 1 وهذا سكوير روت اوف 5. شو المعنى المجهول؟ المجهول هو الادجسنت. كيف احسب الادجسنت؟ بيثاغور. x سكوير بلس 1 سكوير equal سكوير روت اوف 5 سكوير. يعني x سكوير equal يعني x equal 2. يعني هذا هو طول adjacent. التان ثيتا الحين نستعمل المعلومة هذه second quadrant STC Q2. Q2 التان نيجاتيف لازم نحط الماينس. ماينس شو؟ التان opposite على adjacent يعني minus 1 over 2. الopposite هو 1 والadjacent هو 2. Find the quadrant tan positive sine negative S T C. التان positive والساين نيجاتيف يعني هنا موجودين في التي كيو. السؤال الثاني محتاج تان.
خلينا موجودين Q4 واعطانا الساين Q4 ساين نيجاتيف. إذا شو نسوي؟ نرسم رايت تراينجل، حط ألفا مو ثيتا، ألفا ريفرنس أنجل هي موجودة في الرايت تراينجل. إذا عندي opposite وهايبوتنس، يعني 1 opposite بعيد square root of 5 adjacent. كم هذا؟ يعني هذا بيثاغور يعطيني شوف، يعني tan ثيتا بما اني quadrant 4 STC الكوساين بوزيتيف والباقي نيجاتيف، يعني ماينس opposite على adjacent ماينس 1. نفس الشيء نبحث على سك، اعطانا التان، التان از نيجاتيف هنا والساين از بوزيتيف. اذا وين موجودين؟ وين الساين بوزيتيف والتان نيجاتيف؟ يعني هنا موجودين كيو. اذا الساك بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ الساك قلنا هي نفس الكوساين، يعني الساك هي ايضا نيجاتيف. نرسم مثلث. هنا التان ايش عندي؟ عندي opposite وعندي adjacent. إذا هذه ألفا، هذا الأوبوزيت 1 والأدجاسنت 2. الهايبوتنس كم؟ تحسبوا سكوير روت اوف 5 نفس المثلث. كم سك ثيتا؟ سك ثيتا هي ماينس، لأنه احنا موجودين في الكيو 4 وكيو 2، ماينس شو؟ ماينس هايبوتنس على adjacent، لأنه مقلوب الكوساين. السك هو مقلوب الكوساين، يعني ماينس square root of 5 over 2 for your attention.